نہیں پایا خدا نہ خواستہ تو 100 دن اویسی اور موت مدینے میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو یہی دارالسلام میں میری نماز پڑھائی جائے گی، مگر دارالسلام کے چیز کا میں مالک نہیں ہوں، یہ قوم کا ساتھ نوجوانوں یہ پیغام تم کو لے کر جانا ہے کہ جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ سوچو کہ اس زمانے میں کیسے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب لوگ لائٹ دینے تیار نہیں ہوئے ایسے جلسے کے لیے۔ آج تو اتنا بڑا ٹینٹ لگ گیا، اتنا بڑا ٹینٹ لگ گیا، ٹی وی کے اسکرین لگ گئے۔ آج جس زمانے میں ٹی وی کا اسکرین بھی نہیں تھا، جلسہ ہو رہا ہے تو فیس بک پر اعلان ہوتا ہے، جلسہ ہو رہا ہے تو ٹویٹر پر اعلان ہوتا ہے، SMS کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ آؤ جلسہ ہو رہا ہے۔ مگر اس زمانے کے تمام ہمارے بزرگوں کو اسد الدین اویسی سلام کرتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، ہمارے پاس ان بزرگوں کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، ان بزرگوں کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں تھا، ان بزرگوں کے پاس ٹویٹر، واٹس ایپ، بلیک بیری، میسنجر کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس عزیزان ملت، ان کے پاس کیا تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل تھا، ان کے پاس قوم سے محبت تھی، ان کے پاس مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اضلاع کے دورے جب مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ کرتے، اللہ رحمت حسین زیدی کی خبر کو نور سے بھرتے، جو شخص ہزاروں کلومیٹر گاڑی چلاتا، آج جن اضلاعوں کے ہیڈ کوارٹرز پر مجلس کی شاخیں مضبوط ہے، میں ان مقامات کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر میں نے دیکھا ان جگہ پر کہ مرحوم قائد رکتے تھے، یہی احمد پاشا قادری، یہی مرحوم رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر، مرحوم اسماعیل زبی، مرحوم عمر خان، یہ تمام لوگ جا کے اس گاؤں میں اور کہتے کہ دیکھو مجلس کو بناؤ، مجلس کو بناؤ۔ آج ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ مہاراشٹر سے فون آتا کہ آؤ یہاں پر آؤ، مالیگاؤں سے فون آتا ہے آؤ مجلس کو بناؤ، مظفر نگر میں گھر جل رہا ہے تو ٹیلی فون کر کے بولتا ہے کہ میرا گھر تو جل گیا مگر میرا کل تو سکون سے گزارنا تو تم آؤ یہاں پر۔ ان لوگوں کی محنت تھی، ان لوگوں کا جستجو تھی، اخلاص تھا، جو دنیا سے چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، مگر ضرور اللہ ان کا قبر میں بھی کرم کرے گا، کرنا ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ ان کا کرم کرے گا۔ یہ عظیم لوگوں کی قربانیاں ہیں جوانوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، یہ قیادت ہے، یہ جماعت ہے۔ لوگ تو آج بہت باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، مجلس یہ نہیں کری، مجلس یہ نہیں کری، مجلس ایسا کر۔ اماں کو میں سلام کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم سپاہیوں کو، ان عظیم بزرگوں کو جنہوں نے سالار ملت کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر اس جماعت کو مضبوط کیا، چاہے وہ غلام غوث خاں صاحب مرحوم کیوں نہ ہو، چاہے اسماعیل زبی صاحب کیوں نہ ہو، چاہے خواجہ ابو سعید کیوں نہ ہو، چاہے شیخ محمد اختر کیوں نہ ہو، چاہے رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، مگر میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مقامات اور درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ ایک اجتماعی محنت تھی اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر اجتماعی طور پر ہم کام کریں۔ 1960 میں مرحوم قائد نے بلدیہ کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، ملے پلی سے کامیابی حاصل کی۔ 62 میں مرحوم قائد پہلے MLA بنے اور اس کے بعد اللہ نے مرحوم قائد کو کامیابیوں پہ کامیابیاں عطا کی۔ کیا ہم کو پیغام ملتا ہے سالار ملت کی زندگی سے؟ کیا ہم کو میسیج ملتا ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ
نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کر کے کام کریں گے تو یقیناً ان کو کامیابی ملے گی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں اپنی تقریر میں ایک جملہ بولتے تھے، حملہ سنتے سنتے وہ چڑھ گیا دماغ پہ، اور لوگاں بولتے یہ تمہاری زبان میں اتنی بھی بھڑکاؤ کہیں کو آیا۔ میں بولا میں کیا کروں بھائی، میں جب سے ہوش سنبھالا میں تقریریں سننے کا بہت شوق تھا۔ میں تقریر سنتا تھا شیخ محمد اختر کی، مرحوم اسماعیل زبی، ہمارے مرحوم معتمد صاحب ماما غلام غوث خان ہوگا۔ عزیزان ملت، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ جو تمام مرحوم مجلس کے رفقا تھے، قائدین تھے، ہم ان تمام کو سلام کرتے ہیں۔ چاہے عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے غوث پیر صاحب ہو، چاہے غلام غوث خان ہو، چاہے عمر خان صاحب ہو، اسماعیل زبی ہو، شیخ محمد اختر ہو، رحمت حسین زیدی ہو، ایسے ایسے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے اپنا زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے مضبوطی کے لیے لگایا۔ یہ اس وقت مجلس کو مضبوط کیا جب مجلس میں اتنا کرشمہ نہیں تھا، جب لوگ مجلس کے جلسوں میں نہیں آتے تھے، اور ایسے پرآشوب دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا جب ہمارا سب چیز ختم ہو چکا تھا۔ اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا۔ اور جو لوگ مجلس پر تنقید کرتے ہیں، میں تمہارے سامنے صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ قاسم رضوی کی مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، یہ عبدالواحد اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ شیخ محمد اختر کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ اسماعیل زبی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دستور کو تبدیل کیا۔ ہمارا دستور ہندوستان کے دستور کے تابع ہے۔ پکارنے لگا تو لوگ ہنستے تھے۔ ارے آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے کہ عبدالواحد اویسی کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا، اور جتنے کھاتے تھے پیسے تھے ضبط کر لیا گیا، دانے دانے کا محتاج بنا دیا گیا تھا۔ ارے آج اس مجمع میں اس وقت عبدالواحد اویسی و سالار ملت کا ساتھ دینے والے اسماعیل زبی کا بیٹا بھی کھڑا ہے یہاں پر۔ ارے پوچھو ان سے کتنی تکالیفیں اٹھا کر اس جماعت کو بنائے، اور آئینے جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی۔ اسماعیل زبی اور مجلس حیدرآباد دکن کے ایک ایسے عظیم شخصیت ایڈیٹر ہمارا اقدام اسماعیل زبی صاحب کو خراج عقیدت۔ اسماعیل زبی صاحب اپنی تعلیم منشی فاضل تک حاصل کی اور 1952 سے پیشے صحافت سے وابستہ ہوئے اور ہمارا اقدام سے صحافت کا آغاز کیا، اور اپنی صحافت کے ذریعے ملی و عوامی مسائل کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا اور اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ پولیس ایکشن کے بعد گاؤں میں مسلمانوں کے کھیتوں، زمینوں، ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جماعتیں تو بہت تھی مگر ان کی سنتا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب مجلس کا وجود ختم ہو چکا تھا، کیونکہ قاسم رضوی صاحب جیل میں تھے اور ارکان شورا روپشی اختیار کیے ہوئے، اور کچھ ارکان شورا گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ شہر میں مہاجرینوں اور پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، اور اس وقت کمزور مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر ایڈیٹر ہمارا اقدام اسماعیل زبی صاحب حکومت کے ایوانوں تک مسلمانوں کی آواز کو پہنچاتے رہے۔ غریب و لاچار مظلوموں، جو پولیس ایکشن کے ستائے ہوئے مہاجرینوں
वो पनाह गज़ीनों की आवाज़ बनकर उनकी खिदमत करते रहे। उस ज़माने में शहर में दूसरे भी अखबार थे, मगर वो सरकारी अखबारों की तरह काम करते थे। गरीबों की कोई खबर अपने अखबारों में नहीं छापते और पुलिस सेक्शन के जिम्मेदारों से कोई सवाल नहीं पूछते, सिर्फ सरकारी खबरों को ही तवज्जो दिया करते थे। उस वक्त हमारा इक़दाम ने इन मजलूमों की आवाज़ बना और हुकूमत से लड़ता रहा। गरीबों की आवाज़ उठाने का नतीजा जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, मगर वो अपने इस काम से पीछे नहीं हटे। 5 साल से मुसलसल जद्दोजहद करते चले आ रहे थे और फिर 1957 में मजलिस का वजूद अमल में आया और एडिटर हमारा इक़दाम इस्माइल ज़बी साहब ने अपनी इस जद्दोजहद को मजलिस के साथ जोड़ लिया। हमारा इक़दाम को शहर हैदराबाद के तमाम उर्दू रोज़नामों में नुमाया मुकाम हासिल था। ज़बी साहब की दिन रात मेहनत का नतीजा था हमारा इक़दाम ने यह मुकाम हासिल किया। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। 17 सितंबर 1957 को शहर हैदराबाद के सियासी हलकों में माहौल गर्म हो गया। जो कायदीन खामोशी अख्तियार किए हुए थे वो नमूदार होना शुरू हो गए, क्योंकि कासिम रज़वी साहब अचानक जेल से रिहा होकर अपने मकान अड्डी की मेट हैदराबाद आए और अपने तमाम मजलिस के रुकन शोरा का इजलास तलब किया और सभी मजलिस शोरा से मशवरे तलब किए और वो सबको खामोशी से सुनते रहे। और दूसरे दिन 18 सितंबर 1957 को रात 2 बजे फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब मजलिस का सदर नामज़द करके सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। फ़ख्र मिल्लत 18 सितंबर 1957 से मुसलसिल 2 मार्च तक 200 जलसों को मुखातिब किया और मजलिस के लिए जद्दोजहद शुरू की। और फ़ख्र मिल्लत ने सदर नामज़द होने के बाद जलसे मीलाद, जलसे मिली बेदारी के उन्वान से जलसों को मुखातिब किया करते और 2 मार्च के बाद जलसे हालात हाजरा के उन्वान से जलसों को मुखातिब करना शुरू किया। मुखालिफीन मजलिस, वो शहर के 2 बड़े उर्दू रोज़नामे और एक हिंदी अखबार, वो ये नहीं चाहते थे कि मजलिस फिर से ज़िंदा हो। मजलिस को ख़त्म करने के लिए हुकूमत से हाथ मिलाकर साजिशें कर रहे थे। इस्माइल ज़बी साहब एडिटर हमारा इक़दाम ने अपने कलम की ताकत से मिली इत्तेहाद के लिए अवाम को मजलिस के प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए अपने अखबार में कई इदारिये लिखे। 18 सितंबर 1957 से हमारा इक़दाम अखबार ने मिली मफाद के लिए किसी भी बात की परवाह किए बगैर बेलौज होकर मजलिस का साथ दिया। मजलिस के सारे प्रेस नोट, बयानात, तकारीर व जलसों के बारे में फ़ख्र मिल्लत के बयानात अपने अखबार में शाये करते हुए अवाम को बेदार करता रहा और मजलिस को मजबूत करने में दिन रात एक कर दिया। इस बात से नाराज़ मुखालिफीन मजलिस और शहर के 2 रोज़नामों ने इस्माइल ज़बी के ख़िलाफ़ साजिशें की। अखबार हमारा इक़दाम को बंद करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो नहीं चाहते थे हमारा इक़दाम अखबार फ़ख्र मिल्लत और मजलिस की तर्जुमानी करे और कई बार धमकियाँ भी दी गई, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए कौम व मिल्लत के इत्तेहाद के लिए निडर होकर मजलिस का साथ दिया और हमारा इक़दाम मजलिस का तर्जुमान अखबार बन गया। मजलिस की आवाज़ को कौम व मिल्लत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई। फ़ख्र मिल्लत के जल से ज़बी के कलम ने कौम व मिल्लत में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। कौम व मिल्लत में इत्तेहाद पैदा कर दिया। मुखालिफीन मजलिस ने अपनी साजिशों को और तेज़ कर दिया। फ़ख्र मिल्लत और हमारा इक़दाम के ख़िलाफ़ माहौल को ख़राब करने के लिए शहर के 3 अखबारात मुखालिफीन मजलिस ने मिलकर हुकूमत को वरगला कर फ़ख्र मिल्लत और हमारा इक़दाम के ख़िलाफ़ हुकूमत आंध्र प्रदेश को कार्रवाई करने के लिए उकसाते रहे, लेकिन मजलिस आगे बढ़ती गई। 2 मार्च 1958 को अरकान शोरा और लाखों की तादाद अवाम ने फ़ख्र मिल्लत के मकान वाक़े फिसल डंडे पर फ़ख्र मिल्लत को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर 5 साल के लिए मुंतखब कर दिया और मजलिस ने दस्तूर को तस्लीम किया और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया और हमारा इक़दाम ने मजलिस की आवाज़ बनकर कौम व मिल्लत में जो हुकूमत का डर खौफ था उसे ख़त्म किया। 14 मार्च 1958 को सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत और एडिटर हमारा इक़दाम इस्माइल ज़बी साहब और 2 अरकान शोरा मौलवी मज़हरुद्दीन साहब
اور मौलवी अब्दुल खादर जिलानी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नज़रबंद कर दिया। मुखालिफिन मजलिस जो अखबारात मजलिस के ख़िलाफ़ थे जश्न मना रहे थे, तो ये समझने लगे कि मजलिस ख़त्म हो जाएगी और हमारा इक़दाम बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मजलिस आगे बढ़ती चली गई और हमारा इक़दाम भी बंद नहीं हुआ। फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल ज़बी साहब की वजह से हुआ। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर में इब्तदाई शाखे क़ायम होना शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। आवाम ने मजलिस को कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो काम फ़ख्र मिल्लत और हमारा इक़दाम पिछले 6 महीनों से नहीं कर सके थे, वो काम फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल ज़बी साहब की गिरफ़्तारी ने कर दिया। आवाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ माहौल था। फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल ज़बी की गिरफ़्तारी के बाद आवाम में खौफ का माहौल ख़त्म हो गया और मुखालिफिन मजलिस को मुँह की खानी पड़ी और हमारा इक़दाम ने अपने क़लम की ताकत से कौम को बेदार करता रहा। लोग मजलिस से जुड़ते गए, मजलिस आगे बढ़ती चली गई। हुकूमत ने सोचा था इन कायदीन की गिरफ़्तारी के बाद मजलिस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मजलिस एक मजबूत जमात बन गई और मुकदमेबाजी चलती रही। हाई कोर्ट की हिदायत पर 1 मई 1958 को 2 अरकान शोरा मौलवी मज़हरुद्दीन, मौलवी अब्दुल खादर जिलानी को हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया, लेकिन फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल ज़बी साहब जेल में ही नज़रबंद रहे और आवाम का गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ता रहा। कौम ने शहर में नारा लगाना शुरू कर दिया। शहर में कई अवेसी और कई ज़बी पैदा हो गए और फ़ख्र मिल्लत व ज़बी की क़ुरबानी को मिली क़ुरबानी तस्वुर करने लगे और मजलिस आगे बढ़ती चली गई। फ़ख्र मिल्लत इस्माइल ज़बी साहब की रिहाई के लिए 24 जून 1958 को हाई कोर्ट ने रिहाई के लिए रिट दाखिल की, लेकिन 1 अगस्त 1958 को हाई कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया। अब रिहाई की उम्मीदें ख़त्म सी हो गई और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जाने लगी। 15 अगस्त 1958 इस्माइल ज़बी साहब ने अपनी रिहाई के लिए जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कई दिनों तक जारी रही और ज़बी साहब ने मशरूत रिहाई से इनकार कर दिया, ख्वाह वो उम्र भर जेल में ही क्यों ना रहे। आखिरकार हुकूमत को ज़बी साहब के आगे झुकना पड़ा। सितंबर में ज़बी साहब को रिहा कर दिया गया, मगर फ़ख्र मिल्लत को रिहा नहीं किया। मुकदमा चलते रहे। नवंबर में ज़बी साहब के मुकदमे का फ़ैसला आया। ज़बी साहब को अदालत ने अपने फ़ैसले में ज़बी साहब को मजलिस का हामी करार दिया और 2 माह की जेल, 200 रुपये जुर्माने की सज़ा दी। और फिर 26 जनवरी 1959 को फ़ख्र मिल्लत की रिहाई अमल में आई। हुकूमत ने अपना मुकदमा वापस ले लिया और इस्माइल ज़बी साहब ने साफ व अमली सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और अपनी तमाम ज़िंदगी मजलिस को मजबूत करने में लगा दिया। और वो मजलिस के शोला बयान मुकर्रिर थे और 6-6 घंटे मुसलसल तकरीर किया करते थे और उनकी तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तकरीर में आज तक मजलिस में उनका कोई सानी नहीं है। वो मजलिस के मजबूत सिपाही थे। सदर मोहतरम फ़ख्र मिल्लत के शहदाई थे। फ़ख्र मिल्लत से बेहद दिली लगाव था। जून 1960 में बल्दी इलेक्शन हुए, जिसमें मजलिस ने पहली बार हिस्सा लिया। इस्माइल ज़बी साहब ने बल्दी हल्के दूध बोली से मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और 2565 वोट हासिल किए और कांग्रेस का उम्मीदवार 1890 वोट हासिल किया। बदकिस्मती से ज़बी साहब के हक़ में पड़े वोटों में से 970 वोट मुस्तरद हो गए और कांग्रेस के उम्मीदवार को मुंतखब करार दिया गया। सालार मिल्लत हल्के मल्लेपल्ली से 1585 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। 1962 असम्बली इलेक्शन मजलिस ने असम्बली इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया और इस्माइल ज़बी साहब ने हल्के सुल्तान बाजार से मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया, दूसरे नंबर पर आए और हल्के पत्थरगट्टी से सालार मिल्लत पहली बार मुंतखब हुए और सालार मिल्लत ने 13,122 वोट हासिल किए। मासूमा बेगम 7,981 वोट हासिल हुए थे। हल्के आसिफ नगर से अहमद हुसैन साहब दूसरे नंबर पर आए। हल्के हाई कोर्ट से ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब दूसरे नंबर पर आए। हल्के याकुतपुरे से मीर महबूद अली साहब ने दूसरे नंबर पर आए। हल्के मलकपेट से ख्वाजा अबू सईद साहब दूसरे नंबर पर आए। फिर 1967 का असम्बली इलेक्शन हल्के आसिफ नगर से इस्माइल ज़बी साहब दूसरे नंबर पर आए। हल्के चार मीनार से सालार मिल्लत मुंतखब हुए। हल्के सीताराम बाग से अहमद हुसैन साहब मुंतखब हुए
हल्के याकुतुरा से ख्वाजा निजामुद्दीन साहब मुंतखब हुए और 1972 के असम्बली इलेक्शन हल्के आसिफ नगर से इस्माइल जबी साहब मामूली अक्सरियत से शिकस्त हो गई। हल्के सीताराम बाग से शफीउल रहमान साहब मुंतखब हुए। हल्के चार मीनार से सैयद हसन साहब मुंतखब हुए। हल्के याकुतुरा से सालार मिलत मुंतखब हुए। फिर 1978 असम्बली इलेक्शन हल्के आसिफ नगर से इस्माइल जबी साहब चौथी बार मामूली अक्सरियत से शिकस्त हो गई। इस्माइल जबी साहब को अवामी और सियासी और सहाफ़ती ज़िंदगी अवाम के लिए कई अजीम कारनामे अंजाम दिए। जबी साहब की अवामी खिदमत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1980 में इस्माइल जबी साहब की सेहत ख़राब होने लगी। अपनी ज़िंदगी में ही फ़ख्र मिल्लत से ये वसीयत करवा ली थी कि उनके इंतकाल के बाद उनकी तदफीन फ़ख्र मिल्लत के बाजू ही की जाए और दारुस्सलाम से शाम घर पहुँचे। 14 फरवरी 1980 को रात 8 बजे इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। हकीकी मालिक से जा मिले एक चिराग था जो बुझिया। जबी साहब की ये मजलिस से वाबस्तगी ये दास्तान है।